एक्सप्रेस लाइव 24 न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जगित्याल से गिरी नागभूषणम एक्स म्युनिसिपालिटी चेयरमैन और मोहम्मद मोइजुद्दीन सेक्रेटरी टू। मैं मोहम्मद मोइजुद्दीन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जुबली हिल ऑब्जर्वर। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप आने वाले 11 तारीख के दिन इलेक्शन में हाथ के निशान को वोट देकर अनिल कुमार यादव साहब को भारी अक्षर से कामयाब बनाएं और रेवंत रेड्डी साहब और जो है राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों के साथ है, मुसलमान भी जो है कांग्रेस के साथ है। आज़ाद कराने के टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस पार्टी के सदर थे और हमेशा जो है कांग्रेस मुसलमानों का भलाई का सोचती है। और जो इंदिरा जी ने अपने दौरे ज़िंदगी में 15 पॉइंट फार्मूला दिया और जो है APJ अब्दुल कलाम जी के ज़रिए त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नागपंचमी मिसाइल्स को तैयार किया और जो है निगरान तजुर्बा किया और भारत देश को दुनिया की सुपर पावर ममालिक में शुमार करवाया। इसलिए हमेशा जो है भरोसा इंदिरा जी का भी मुसलमानों के साथ है और मुसलमानों को मालूम है कि हमारे जो भी मफादात हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है, वो जो है कांग्रेस में होते हैं। डॉक्टर वैएस राजशेखर के ज़माने में कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिया, स्कॉलरशिप, फीस रिम्बर्समेंट, BC हॉस्टल्स और जो है कल्याण लक्ष्मी जो शादी मुबारक जो है वो उसी टाइम का दिया हुआ अमल है। वही नहीं बल्कि कई एक स्कीमात है जो है हमेशा जो है कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए लाती है। ये चीफ मिनिस्टर भी काबिल भरोसा है, ये हमेशा मुसलमानों के साथ रहते हैं और जो मुसलमानों का भलाई का सोचते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम भाई मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर, लोगों के बहकाव में ना आकर कांग्रेस को वोट देकर भारी अक्षर से कामयाब बनाए। ये कांग्रेस की सरकार और 10 साल तक रेवंत रेड्डी के CM के दौर में चलेंगी। बहुत से तरक्यात काम होंगे। रेवंत रेड्डी साहब हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 11 तारीख के दिन सुबह अवलिन वक्त में फजर की नमाज़ पढ़ के आप अपना वोट का हक इस्तेमाल कांग्रेस के हक में इस्तेमाल करें। कांग्रेस के अनिल कुमार यादव साहब को नवीन कुमार यादव साहब को भारी अक्षर से कामयाब बना के अल्लाह चाहा तो आने वाले दौर में एक नौजवान कायद है, वो जो है मिनिस्टर भी हो सकते हैं, सिटी में अच्छी डेवलपमेंट भी होंगे। जय हिंद। జూబ్లీ హిల్స్ ఓటర్ మహాశయులకు నమస్కారం। గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 2 సంవత్సరాలలో ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ ప్రజల్లో దూసుకెళ్తున్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు। ఈరోజు మహిళా సోదరిమణులకు ఉచిత బస్సు కానీ, ప్రతి ఇంటిలో పేద ప్రజలకు 200 యూనిట్ల కరెంటు కానీ, 500కు LPG కానీ, మహిళా శక్తి రుణాలు కానీ, బస్సెస్ కూడా మహిళా సంఘాలకు ఇవ్వడం జరిగింది। నల్గొండ జిల్లాలో ఒక మహిళా సంఘంకు ఒక పెట్రోల్ బంక్ కూడా కేటాయించి ప్రతి జిల్లా ఒక్కొక్క పెట్రోల్ బంక్ మహిళా సంఘాలకు ఇవ్వాలని ఒక ఆలోచనలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు। రైతులకు రుణమాఫీ చేశారు, రైతు భరోసా ఇచ్చారు। అన్నిటికన్నా గత 10 సంవత్సరాలకి వెళ్ళి రేషన్ కార్డు లేకుండే ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డారు, మరి అందరికీ రేషన్ కార్డులు ఇచ్చారు। ఇవాళ గతంలో ఇచ్చిన బియ్యాన్ని ఎవరికో బ్లాక్లో అమ్ముకునేవాళ్ళు, కానీ ఈరోజు సన్న బియ్యం ఇచ్చట్ల అవి ఉపయోగంకి వస్తున్నాయి, అది కూడా మర్చిపోవద్దు। రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, ఈ పెన్షన్లు కానీ ఇవన్నీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అమలు చేసినాయి। పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చారు, ఆ స్కీమ్లన్నీ కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు। అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా గత 10 సంవత్సరాలలో వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు। ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత 63,000 ఉద్యోగాలను కల్పించిన గత వారికి దక్కింది। యంగ్ టర్క్ ఇండస్ట్రియల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేశారు। RRR రోడ్డు, అందరికన్నా BCలకు రిజర్వేషన్ 42% చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ ఆలోచన మేరకు 42% అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించింది ప్రజలందరికీ తెలుసు। మరి ఈ SC సోదరులకు వర్గీకరణ మీద ఎన్నో రోజులకి వెళ్ళి సమస్య ఉన్నాయి। సుప్రీంకోర్టు ఆ తీర్పు ఇవ్వగానే వెంటనే మేము ఇక్కడ అమలు చేస్తామని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన ఘనత కూడా వారికి దక్కింది। ఏది ఏమైనా ముఖ్యమంత్రి గారు నిరంతరం ప్రజల కొరకు కష్టపడుతూ పనిచేస్తున్నారు। రేపు జరగబోయే ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల ఇది వారికి ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించాలి। తప్పకుండా ఆయనను మనం పెద్ద మెజార్టీతో అక్కడ గెలిపిస్తేనే మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మనం మద్దతు చేసిన అవుతాం। వాళ్ళు ఎన్నో కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్తారు, వాళ్ళు కూడా మేనిఫెస్టోలో పెట్టి అన్నీ అమలు చేయాలని ఇక్కడ లేదు। అప్పుడు మళ్ళీ ఎన్నికలప్పుడు మేనిఫెస్టోలో అమలు చేసినా చేయాలా తీర్పు ఇచ్చేది ప్రజలు। కేసీఆర్ గారు కూడా దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నాడు,
3 ఎకరాల భూమి ఇస్తాడు, ఇంటికొక ఉద్యోగం అన్నాడు, నిరుద్యోగ భృతి అన్నాడు, ఎన్నో చెప్పుకున్నాడు, కరీంనగర్ డల్లా చేస్తాడు, ఇంకా చెప్పుకుంటా పోయిండు. ఏ పార్టీ అయినా అన్ని పార్టీలు మేనిఫెస్టోలో పెడతారు, కానీ కొన్ని మేనిఫెస్టోలో పెట్టినే చేస్తారు, కొన్ని మేనిఫెస్టోలో పెట్టని కూడా ఇస్తారు. ఇవాళ RRR రింగ్ రోడ్ పనులు స్టార్ట్ చేశారు. కాబట్టి ఉన్నాయి మేనిఫెస్టోలు లేని అయితే ఉన్నాయి కూడా, కొన్ని కావు. అప్పటికి అంతిమంగా ఎన్నికలప్పుడు ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకుంటారు, గెలిపేయాలా ఈ ప్రభుత్వాన్ని లేదా, మనం చేసే ఎక్కువ మంచి పనులు ఉన్నాయి, తక్కువ మంచి పనులు ఉన్నాయి చూసి అప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేది ప్రజలు. కానీ వీళ్ళు చీటికి మాటికి ఇప్పటికెళ్ళి నువ్వు అది ఒప్పుకున్నావు, ఇది ఒప్పుకున్నావు, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, అది చేయాలని గగ్గోలు పడుతున్నారు. అవినీతి డబ్బులు సంపాదించి ప్రజలకు అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చుకుంటా ఫేక్ మీడియా తోటి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలు నమ్మకుండా వీటిని ఈ దుష్ప్రచారం నమ్మకండి. రేపు జరగబోయే 11వ తారీఖు నాడు జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నా. మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్